ਨਮਸਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ। तमाम ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਣਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ। यूक्रेन ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਖੰਨਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਛਾਏ ਮੰਦੀ ਦੇ ਆਲਮ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ। 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। अभी आज का माहौल तो ऐसा है, वहाँ पे मतलब थोड़ा बॉम्बिंग हो रही है रशिया की साइड से, तो वही थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो चुकी है वहाँ पे। तो वहाँ पर किस किस तरह की दिक्कत परेशानी है? वहाँ पर आप कौन सी स्टडी करने गए? मैं वहाँ पे MBBS पढ़ने गई थी। अभी तो वहाँ पे यही पैनिक सिचुएशन के कारण ही ना थोड़ा जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, ट्रैवलिंग बंद हो चुकी है और अब सबको अपने घरों में रहने को बोला गया, वही सब है। तो जो माहौल है वहाँ पर, क्या कौन कौन सी दिक्कत वहाँ पर और आ सकती है जो आपको बताया गया इंटरनेट? लाइक ग्रोसरीज में प्रॉब्लम आ सकती है, मार्केट वगैरह बंद हो सकती है और वाटर स्टोर करने को बोला गया है। और वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है वॉर के कारण और नेट वगैरह बंद हो सकता है। यूक्रेन में आप कहाँ पे रहते थे? खार्किव। कहाँ पे पड़ता है ये? ये यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है और बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया होने के नाते वहाँ पर तो काफ़ी कुछ देखा होगा आपने, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ होगा ये। ये शुरू तो एक्चुअली लुहांस्क वगैरह से हुआ था। वो बहुत सेफ सिटी है, ऐसा नहीं है कि अगर बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पे मतलब ऐसे बॉम्बिंग वगैरह होगी। लेकिन हाँ, बॉर्डर होने के कारण वहाँ पे आसपास ट्रूप्स थे रशिया के पहले ही, बट आज अचानक से वहाँ पे बॉम्बिंग हुई थोड़ी। रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। उस टाइम पे एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, मतलब स्ट्रेस था, पर हमारी यूनिवर्सिटी वेस्टर्न साइड पे है जिसका बॉर्डर रोमानिया के साथ लगता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। पर इस टाइम पे क्रिटिकल है सिचुएशन, पर मतलब पैनिक करने वाली कोई ऐसा सच बात नहीं है। इवैक्यूएशन शुरू हो गई है, आज या कल में बच्चे वापस आने शुरू हो जाएंगे। तो कितने समय से आप वहाँ पर गए थे? मैं 2020 में गई थी दिसंबर में। अब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो किस चीज़ की वहाँ पर आप स्टडी के लिए गए थे? MBBS। MBBS। और कितने स्टूडेंट होंगे जो खन्ना एरिया की बात करें तो?
खन्ना के मेरी यूनिवर्सिटी में तो खन्ना से अभी स्टिल कोई है नहीं, पर आसपास होंगे काफ़ी। क्या सिचुएशन थी जब वापस वहाँ पर आ रहे थे? टीचर क्या बोल रहे थे? या और जो टीचर्स ने पहले टीचर्स को ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब इस चीज़ की कि बच्चों को वापस भेजना है। देवर लाइक कि ये सब शांत हो जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी फिर से। थोड़े दिन के लिए बीच में से शुरू भी हो गई थी, और पर अभी फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन ही चलेगी। अब तो टीचर्स खुद ही बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन चलेगी जब तक ये वॉर सिचुएशन ख़त्म नहीं होती। जो टीचर आपके, उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं मायूसी होगी? हाँ जी, वो टेंस्ड हैं अभी भी। मैम यही बोल रहे थे कि हम लोग बहुत बड़ी ट्रबल में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लासेस मिस करेंगे, क्लासेस तो हमें कंटिन्यू करनी है। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 70 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਬਾਏ ਲੱਕ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 4-5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਮਿਨਰਲਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਨਰਲਸ ਔਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 700-800 800 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਟਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਜੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨੋਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੱਪ ਆ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਉਛਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 500 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਟਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਦੇ ਟੀਨ ਦਾ ਜੋ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਾਅ ਮਿਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 2450, ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 2500, ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 2550। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 2350। ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਟੀਨ ਮਗਰ ਡੇਢ ਪੌਣੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਵੀ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ 5 ਟੀਨ ਲੈਣੇ ਜਾਂ 4 ਟੀਨ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 500-700 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਕਦਮ 200 ਰੁਪਏ ਟੀਨ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 150 ਰੁਪਏ ਟੀਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਟ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, 5-7 ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਧਿਆ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਰਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀਰ ਜੀ 120 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 150 ਰੁਪਏ, 30 ਰੁਪਏ ਪੈਕਟ ਵਧਿਆ ਜੀ। 30 ਰੁਪਏ ਪੈਕਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਮ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਂਦਾ ਕੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਂਦਾ, ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਤਬਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਣਾ ਖਾਣਾ ਪਈਆ ਰੋਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਘਟਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪੁਲਿਸ
ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਜੋ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀਦਾ ਆ ਸਵੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਦਾ ਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋ ਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਭਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੀਜਾ ਚਾਂਸ ਚੌਥਾ ਚਾਂਸ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤਰਚ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਮੋਇਆ ਕੋ ਦਾਤ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਲਕਾਰੇ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿੱਕੀ FOL ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੰਟੇਜ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। और आज हमारा यहाँ लंच रखा है हमने विस्लिंग वुड्स रिजॉर्ट में। इट्स अ नेटवर्किंग लंच एंड इट्स आवर 10-year celebration. It's a gala annual lunch kept for all the 400 members here. Thank you. यहाँ पे हमने म्यूज़िक एंड हमने सुशी मेकिंग टैरो एक्टिविटीज़ रखी है फॉर ऑल द मेंबर्स एंड वी आर मीटिंग एंड ग्रीटिंग एंड वी आर नेटवर्किंग विद ईच अदर एंड मेकिंग ईच अदर स्ट्रॉन्गर। क्या ड्रेस हमारे यहाँ थीम थी इंग्लिश विंटेज गार्डन वेयर एवरीबडी इज इन द फैसिनेटर्स एंड इंग्लिश ड्रेसअप। दैट्स द थिंग। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आप सुनिए वीडियो बनाइए देखिए कैसा लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग सनी विंटर लंच वी आर हैविंग विद लाइव म्यूजिक एंड बैंड। आज हमारा इवेंट है 10-year सेलिब्रेशन ऑफ फिक्की फ्लोर लुधियाना एंड मेरे लिए दिन बहुत स्पेशल है बिकॉज आई एम गोइंग आउट आफ्टर अ मंथ। टुडे इज़ अ थैंक यू ग्रैटिट्यूड लंच टू ऑल माई members for supporting me and members have dressed up in beautiful vintage theme and they're having fun. There are a lot of activities and I'm very very grateful. This is for we are celebrating spring and enjoying the womanhood, empower women. It's just band fun. We are like sponsoring, so many people are sponsoring this event and all. It's just fun, amazing. ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਣਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ। यूक्रेन ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਖਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਛਾਏ ਮੰਦੀ ਦੇ ਆਲਮ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ। 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastfood.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastfood.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।